Organized colleges, they are not able to decide which is good and which is bad. To which they are getting involved in this drug abuse very easily. మరి చాలా ఈజీగా డ్రగ్ అబ్యూస్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్న సంస్కృతి వేరే, పట్టణానికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చూస్తున్న సంస్కృతి వేరే, వాళ్ళు ఈజీగా ప్రజల్ని నమ్మేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో నేను డ్రగ్ అబ్యూస్లో ఇలాంటి అబ్యూస్లో చేరిపోతున్న కోణంలో maximum rural peoples I am observing. In Madhya Pradesh, I happened to go to a village where one suicide case has been there. Although he is not active participant of this abuse, he is a passive. But వాళ్ళతో పాటు ఉండి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి తెలియకుండా అందులో ఎక్కిపోయాడు. He never taken drugs, but because of his involvement in that, he happened to borrow a lot of money from his friends. So it's an individual's responsibility and the parents' responsibility. Basically, what I feel, parents should take responsibility. And Vishal Anandya, we are taking up, but if possible, మనం సిటిజన్ చార్ట్ ఎలాగా మనం ప్రతి ఆఫీస్లో సిటిజన్ చార్ట్ పెట్టాము, అట్లాగే ప్రతి కాలేజ్లో ప్రతి స్కూల్లో వై నాట్ టు హ్యావ్ ఏ చార్టర్ దేర్. ఇట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద కాలేజ్ అబౌట్ ద అబ్యూజెస్. వాట్ టైప్ స్కూల్స్లో కూడా ఏంటంటే మనకు వాట్ ఈస్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ మనం అది మనం అక్కడ షేర్ చేయడం ద్వారా చాలామంది పిల్లల్లో అండ్ పేరెంట్స్లో అండ్ టీచర్స్లో ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో చాలా మంచి ఐడియా. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. PG level and all engineering colleges also, and it is a privilege for me to be a part in this valuable event, which is total national level oriented, and basically the situation in which, the critical situation in which the next gen is moving, how to transform the situation, what best we can do regarding this. Might it be drug addiction, might it be social media. We have two sides of the coin when it comes to social media. We have constructive side and we have destructive side, and people are more catchy towards the destructive side than the constructive side. Earlier we used to know that mostly in metro cities this sort of addiction was there regarding drug addiction and all, but when it comes to this, how to overcome the situation at this level, at this basic level, when it comes to my school area itself, there are so many such cases. So in what way we can, this is the best option, best situation we have to utilize, and in a reachable stage, something like catchy phrases we can take in order to see that it reaches different levels. For example, I'll just cite one. Of course, to a coordinated interactive sessions, you will be getting an idea. I just use no more Instagram, only Familygram. No more Instagram, only Familygram. Here the role of the parents, the teachers, the elders, everyone is very, very important. How they can see that this addiction is transformed into something like addiction. So it's a privilege for me, sir, to have this opportunity. We definitely do our level best. I am also a coordinator of Nizamabad Mission 100, where we support the students who are interested for abroad studies, and so many of our dignitaries from Rotary Club of Nizamabad also are the members. And definitely, sir, as per the agenda, once we plan, definitely we will execute, sir, to see that this will be a grand success. సాటర్డేనో ఫ్రైడేనో లేకపోతే ఏదో రోజు మనం ఉపవాసం ఉంటాం. అట్లనే మనం ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో డిజిటల్ డిటాక్స్ అనేది కూడా ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్ అది. సో మినాటి ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అని, వాట్సాప్ అని చాలా వాల్యుబుల్ టైం యూత్ అనేది స్పాయిల్ చేసుకుంటాం. అందుకే మనం ఏంటంటే దీంట్లో ఇప్పుడు సెషన్లో ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్, ఫోన్ అడిక్షన్ అండ్ అదర్ అడిక్షన్స్ కూడా మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డాక్టర్ టిఎస్ఎస్ రావు ఈజ్ ఎమ్ఎస్ ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ జేఎస్ఎస్ యూనివర్సిటీ మైసూర్. ఆయన ఆల్మోస్ట్ 22nd రోజు మార్నింగ్ ఫస్ట్ సెషన్ ఉంది. సో ఫోన్ అడిక్షన్ దాన్ని ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలి, ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్ ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలి, ఆన్లైన్ గేమ్ని ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలి, న్యూ టెక్నిక్స్ ఎలా వచ్చాయో దాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తున్నారు. సో మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే నో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫ్యామిలీగ్రామ్ అనేది ఎందుకంటే మనం ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఫోన్స్ ఈవెన్ మన బిజీ షెడ్యూల్లో ఫోన్ లేకపోతే ఏది మనం ఉండలేకపోతున్నాం, కానీ వీ కెన్ ట్రై. సో మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే దాన్ని మనం
దీంట్లో కూడా ఈ స్లోగన్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సజెషన్. నేను రిటైర్డ్ టీచర్ని, నలంద హై స్కూల్ మేనేజ్ చేస్తుంటాను. సో విశాల్ సార్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేశారంటే సార్ చాలా సీరియస్గా టేకప్ చేస్తారు. సార్తో గత 15 సంవత్సరాలుగా నాకు అనుబంధం ఉంది. మాకు అనేక సందర్భాల్లో జన విజ్ఞాన వేదికలో నేను చురుగ్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో వారు మాకు సహకరించారు. ఈ సందర్భంగా వారిని ప్రత్యేకంగా మరి అభినందనలు తెలియజేస్తూ మాకు సహకరిస్తున్నందుకు వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఏదైతే డ్రగ్ అడిక్షన్ కానీ ఇంకా అనేక రుగ్మతలతో ఈ సమాజం మరి వెనకబడిపోయే పరిస్థితులు ఏర్పడదు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్. కారణం ముఖ్యంగా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోవడం, తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి సమయం ఎక్కువ ఇవ్వలేకపోవడం, వీటన్నిటి మూలంగా ఈ రోజున పిల్లలు ఈ పక్కదారులు పట్టేటటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది. ఈ కార్యక్రమాల్ని మనం నిరంతరాయంగా ఏదో మనం ర్యాలీ చేశాము 23rd నాడు అని కాకుండా ఇది నిరంతరాయంగా మనం కొనసాగిస్తూ మరి ముఖ్యంగా మన నిజామాబాద్లో ఉన్నాం కాబట్టి కనీసం మన నిజామాబాద్ జిల్లాని డ్రగ్ ఫ్రీ డిస్ట్రిక్ట్గా ఎలాంటి రుగ్మతలకు లోను కానిటువంటి జిల్లాగా తయారు చేయడంలో మనందరం ముందుండాలని కోరుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా నిర్వహిస్తూ మరి 23-22 తారీఖుల్లో సారు రాష్ట్ర స్థాయి కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వారు మరి మన జిల్లాకు ఎంతో గుర్తింపు వస్తుంది. చాలామంది విఐపీస్ కూడా ఆ రోజు మన నిజామాబాద్ రావడం జరుగుతుంది. మనందరం కూడా సార్ చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మనందరం సహకరించాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. చాలా హ్యాపీ అనిపించేది, ఎందుకంటే న్యాయ విజ్ఞాన వేదికలో మీరు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ మూఢనమ్మకాలు కానీ తర్వాత ఫాల్స్ బిలీఫ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి మీరు నిర్మూలించడంలో మీరు చాలా మీ కృషి అమూల్యమైనది. సో మేము కూడా మీరు కూడా మీ ప్రోగ్రాంలో మీరు రావడం వల్ల మాకు ఇంకా ధైర్యం అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ సజెషన్స్ని దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. Grassroots level, to eradicate from the grassroots level, we should do some initiatives. First thing what we need is we have to give responsibility to teachers in their classes, whether such type of activity going on in school, particularly in schools, and that teachers anyhow they will inform that they will get information from the students, and we have to take out such type of information, and then after that we have to call parents, and immediately we have to take drastic action against such students. We told them to either you have to use this premises or you transfer to anywhere, because that group whatever we will do that, because they will habituated and addicted that, so they will not come out from that activity. So what we have to do that, first we have to isolate that group, separated that group, and what we should do that we should tell parents that either you transfer send anywhere to that student. And main thing what we are observing is that these things, in residential schools it is going on more compared to the day scholarship school. So it is a matter of concern that, so if it is not that one rally program or any program, continuous program we have to do that. If you want to do that, if you continuously will trace out every school and such type of programs for those students only, not for all, only those who are addicted or who are going to become addicted. Such type of students we have to isolate them, we have to separate classes, we have to arrange counseling classes, we have to arrange, and previously I conducted such type of classes in my school, and Justice Vishal sir and one lady were there, Ishrat Jahan, family court judge, she conducted program previously there and successfully she conducted that. At that time I separated some students, those I am doubtful about them, that they are maybe that closing with such activities. So I counseled them, called to parents also, and told them to no need to send that 1 month, 2 months, 3 months as a punishment. So such type of drastic punishments and initiatives are needed, then we will succeed. Otherwise it will be going on like that only, and rallies we should do that, awareness programs we should do that, whatever we can do that, but grassroots level also we have to work such things, then we will eradicate such things in future. Once again I that help that your initiatives what you took for the generation, coming generation, and it is a good sign for our country that our intellectuals are thinking about such things. I am very well once again thankful for inviting me here, very thankful. We would like to conduct one public meeting also, because actually
It's a part of the awareness program is a part of the conference, but also we are doing one public meeting. If you are all agree, so I will conduct one public meeting. We will involve parents and the teachers and students. So we will pass one message to all the parents and the society. So thanks for your suggestion. So also I would like to plan an organization also. So we will plan an organization. So we will conduct this type of activities. Always ready, sir. Whenever you class, we will come. Okay, sure. Thanks for your support. Thanks for your kind words. ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకొచ్చిన మన డాక్టర్ విశాల్ గారికి అలాగే మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్ అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే డ్రగ్ అడిక్షన్స్ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది. అలాగే మిస్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు అంటే ఈజ్ ఇన్ స్కూల్స్ ఈ అబ్జర్వ్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ విత్ ద చిల్డ్రన్స్ అనేది కూడా ఉంది. విశాల్ సార్ ఒకటి ఏంటంటే మేము ఏదైతే ఫేస్ చేస్తున్నామో జనరల్గా డ్రగ్ అనేది స్కూల్స్లో జనరల్గా హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ మా దగ్గర జనరల్గా మా పిల్లలకి ఫోన్ ఫోబియా బాగా ఎక్కువైపోయింది, సోషల్ మీడియా ఫోబియా ఎక్కువైపోయింది. దాని మీద కూడా మనం ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, మీరు ఇంతకుముందు సార్ చెప్పారు, దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ ఇన్స్టాను ఫ్యామిలీ ఇన్స్టా లాగా ఏదైనా చూసే విధంగా దానికి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టయితే మేము వేర్ ఆల్ విత్ యూ. ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత దాన్ని కూడా పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే చాలా అంటే డ్రగ్ అడిక్షన్స్లో చాలామంది నేను చూస్తుంటాను, పిల్లలు కూడా హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలో బాగా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అది డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా పాకుతుంది అనేది మాకు కొంచెం తెలుస్తుంది. దాన్ని ఇక్కడ దాకా రాకుండా మీరు ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ చేశారు, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. దాని వంతుగా మా స్కూల్స్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వేర్ ఆల్ స్కూల్స్ అండి, ఇక్కడ మురళీకృష్ణ గారు కానీ, చంద్రశేఖర్ సార్ కానీ, మా ధర్మరాజు, నేను, సంతోష్, వీళ్ళందరూ కూడా, ఈవెన్ జగదీష్ సార్ గారు కూడా ఒక స్కూల్ ఉంది. మేమందరం స్కూల్స్ నుంచే ఉన్నాం. మీరు డెఫినెట్లీ విల్ సపోర్ట్ యూ. మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా వేర్ విత్ యూ సార్. ఆ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడు కూడా సోషల్ యాక్టివిస్ట్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంటారు. ఇటువంటి దాంట్లో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్కి మా వంతు సహకారంగా ట్రస్మా మీకు ముందు ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఒక విషయము యాక్చువల్గా మేధావి వర్గం అనేది ఇక్కడ అవసరం పడింది. దాంట్లో విశాల్ గారు ముందుకు రావడం చాలా హ్యాపీనెస్. ఇటువంటి వాస్తవంగా కూడా మనము చెడు పైన మంచి సాధించాలనేది వాస్తవ విషయం. సార్ అక్కడక్కడ నేను ఫ్లెక్సీలు చూశాను, విశాల్ గారి ఫ్లెక్సీలు బాగా కనబడ్డాయి మార్కెట్లో, నేను చూశాను. ఈ ప్రోగ్రాంకి రావడంతో అసలు పూర్తి సంపూర్ణ విషయం తెలిసింది. ఇక డ్రగ్స్ విషయానికి వస్తే కొంత గ్రామాల నుంచి 2 ముక్కలు చెప్తాను, తర్వాత పాఠశాలకు వస్తాను. గ్రామాలలో జనాలు పనిచేయడం మర్చిపోయారు, పనిని మర్చిపోయారు, కళ్ళు తాగడము ఇటువంటి డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిపోయారు. దానిని మనము నివారించాలంటే జన విజ్ఞాన వాటి ద్వారా మనం సంపూర్ణంగా తగ్గించుకోవచ్చు. రీసెంట్లీ ఒక గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో ఒక అమ్మాయి ద్వారా, ప్రభుత్వ పాఠశాల విశాల్ గారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఒక అమ్మాయి ద్వారా ఒక 16 మెంబర్స్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. వాళ్ళు హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళడం, ఆ అమ్మాయిని జస్ట్ 10th క్లాస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు టీనేజ్లోకి ఎంట్రీ అయిపోయారు. అప్పటికి గర్ల్స్ వాళ్ళని డ్రగ్స్కి అడక్ట్ చేసి హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతాలకు తీసుకురావడం అది పేపర్లో కామన్గా చూసాము. కొందరు చూశారు, కొందరు చూడకపోవచ్చు. మన దగ్గర ఎంట్రీ కాలేదు అనకూడదు, ఎందుకంటే అది మన దాకా తెలిసే వరకంటే టైం పడుతుంది. హైదరాబాద్లో అయితే విచ్చలవిడిగా ఉంది, దానికి చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు, దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన నిజామాబాద్ కాబట్టి నిజామాబాద్ యొక్క పరిధిని చూస్తే ఏంటంటే ప్రతి పాఠశాలలో ఒక కమిటీ ఇలాంటి ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ మీద పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం కథ, వాళ్ళు ఎలా పోతున్నారు, ఎటు పోతున్నారు, వాళ్ళు చదివే సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, అంటే ఈ డ్రగ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కాస్త డిఫరెంట్గా మాట్లాడతారు. మనం సహజంగా తెలుస్తాం కదా, మనకు తెలుసు. కొద్దిగా పిల్లల్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయడం, టీచర్స్ తోటి మనము ఇంటరాక్ట్ అయ్యి కరెక్ట్గా మాట్లాడి పిల్లలు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు, పిల్లలు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, వీటి మీద పరిశోధన చేసి మనము పాఠశాలలో కూడా ఒక్కొక్క పాఠశాలలో ఒక కమిటీ ఏర్పరచుకొని యాంటీ డ్రగ్ అంటే ఫస్ట్ చెద అనేది స్టార్ట్ కాకుండా దాన్ని నివారించే మార్గాల్లాగా మనం యాంటీ డ్రగ్ కమిటీ కూడా పాఠశాలలో ఏర్పరచుకొని ఒక 3 టీచర్లని ఒక 4 పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వేసి మనం
ప్రీ ప్లానింగ్గా పక్కన పెట్టుకుంటే జరగబోయే ఫ్యూచర్కి మనం అడ్డుకట్ట వేస్తాం ఖచ్చితంగా. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు తెలిసిన మట్టుకైతే ప్రైవేట్ పాఠశాలలు చాలా స్ట్రిక్ట్గానే ఉంటాయి. చాలా స్ట్రిక్ట్ అంటే పిల్లవాని కదలనివ్వవు, కదలకుండానే వదిలిపెట్టేది లేదు. బయటకు వెళ్ళిన తర్వాతనే ఏమైనా ఇటువంటి అలవాట్లు కావచ్చు. కానీ ఇటువంటి ఈ టైం తీసుకొని విశాల్ గారు ఇంత వాళ్ళ టైంని వెచ్చించి సమాజం కొరకు ఇంత ప్రణాళిక వేశారంటే వాళ్ళని నిజంగా నా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలతో వాళ్ళని ఎలా పొగడాలన్నా తక్కువే. ఎందుకంటే సమాజంలో అందరూ డబ్బులకు పరిగెట్టడము, పనులకు పరిగెట్టడమే చూస్తారు. సమాజంలో ఒక చెడుని నివారించడానికి కొరకు ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. అటువంటిది మన డాక్టర్ విశాల్ గారు రావడము మన హ్యాపీనెస్. మనం అందరం ఆ సార్కి సపోర్ట్ ఇస్తూ మనం కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అందరం ప్రతి ఒక్కరము ఒక ప్రణాళికని రచించి ప్లాన్ చేసి గ్రామాల్లో కూడా ప్రతి గ్రామంలో కూడా జన చైతన్య వాళ్ళ ద్వారా ప్రోగ్రాంలు ఇస్తూ వాళ్ళకు ఆకట్టుకుని వాళ్ళ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు అడక్ట్ అయినవి పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీరు ఇలా అడక్ట్ కాకుండా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళలో కొంత మార్పు వస్తుంది. మరియు ఈ రెండు రకాలుగా పాఠశాలలోనూ గ్రామాల్లోనూ చైతన్యవంతులు చేస్తే కొంత మార్పు వస్తుందని నా ఆలోచన. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. చెప్పారు మాది నాకు కూడా చాలా ఎంకరేజ్. అంటే నాకు ఇంకా ఏంటంటే ఎనర్జీ అంటే ఇంకా మంచి చేయాలని హ్యాపీనెస్ అనేది ఇంకా పెరగడం జరిగింది. అంటే మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే ఈ స్కూల్లో ఈ ఏర్పాటు చేయడం, ముఖ్యంగా యాంటీ డ్రగ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా మంచి సజెషన్ చెప్పారు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో అంటే మీరు ఇచ్చిన సజెషన్స్ అనేది చాలా వాల్యుబుల్ సజెషన్స్. ఎందుకంటే ఇంటలెక్చువల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మనకేంటంటే చాలా ఇంటలెక్చువల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ అనేది జనాలకు రీచ్ అవుతుంది. రీచ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిమంది అయినా ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయితే మీ నుంచి మాకేంటంటే సపోర్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేసి మనము డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి మనకేంటంటే గెస్ట్లని న్యూఢిల్లీ, కల్కట్టా అండ్ బెంగళూరు అండ్ మన ఆల్ తెలంగాణ డాక్టర్స్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఇండియా నుంచి కూడా వస్తున్నారు. సో మీరందరూ మీ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి. మనం అందరము ఒక పాయింట్ దగ్గర గ్యాదర్ అయ్యాం. గాంధీ చౌక్ టు మన రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే రైనీ సీజన్ కాబట్టి మన కలెక్టర్ గ్రౌండ్ అక్కడ కొద్ది ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నేననే మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారితో అండ్ మున్సిపల్ మేయర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. మనకు ఆడిటోరియం కూడా దాన్ని బుక్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి మీరు పెద్ద సంఖ్యలో మీ స్టూడెంట్స్ని అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ని దీన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సిందిగా నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దేశ్వర్ గారు మన నుంచి వచ్చాను. గత 4 సంవత్సరాల నుంచి మాత్రమే నిజామాబాద్లో ఉన్నాను. నాకు ఇంతటి ఉన్నతమైనటువంటి అందరి మధ్యన కూర్చుండడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి విశాల్ సార్ గారికి మరియు నన్ను పూర్తి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి జీవన్ రావు సార్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది. నేను 2002 నుంచి 2018 వరకు జూనియర్ కాలేజ్ రన్ చేశాను, ఓన్ జూనియర్ కాలేజ్ భీమ్గల్. సో నా అబ్జర్వేషన్ అంతా విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తోనే ఎక్కువ ఉంది. సో దాని విషయమై నేను మాట్లాడగలుగుతాను. పిల్లలు విలేజ్లలో ఎలా ఉంటారు అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏదైనా అడాప్ట్ కావడానికి ఈజీగా అయిపోతారు. వాళ్ళు కల్మషం లేనటువంటి మనసు ఏది ఉన్నా కానీ వాళ్ళు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అదే కొంచెం సిటీలో అయితే ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు మైండ్ మ్యాచ్యూర్గా ఉంటుంది, కొన్ని ఆలోచించగలుగుతారు. సో ఇక్కడ కేజీ టు పీజీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే వచ్చిందని సార్ చెప్పారో దాని ద్వారా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కొంచెం సిటీకి డైవర్ట్ అయింది. సో పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఈ వ్యసనాలు కానీ లేకపోతే మార్పులు కానీ వాళ్ళ యొక్క విద్యా వ్యవస్థలో కానీ అలవాట్లలో కానీ మార్పులు వస్తున్నాయి అని అంటే అవగాహన రాహిత్య లోపం. కాబట్టి దానికి పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకు తెలియజెప్పే విషయం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్ మాత్రమే వస్తుంది. సో దాన్ని ఈ విద్యా సంస్థల యొక్క ప్రమేయంతో మాత్రమే దీన్ని సక్సెస్ చేయగలుగుతాము. కానీ దీనికి పూర్తి స్థాయి విశాల్ సార్ గారు ఇస్తున్నటువంటి సపోర్ట్ ఎలా ఉంది అని అంటే సార్ అయిపోయిన తర్వాత విద్యార్థి యొక్క నెగిటివ్ థాట్ వెళ్ళిన తర్వాత సార్ దగ్గరికి వెళ్ళిన నుంచి ఇక్కడ మొదలైంది. సో దాన్ని అడాప్ట్ని
పూర్తిగా సమూలంగా నిర్మూలించడానికి ఉండేటువంటి వ్యవస్థలలో విద్యా వ్యవస్థను ఎంచుకొని ఈ ప్లానింగ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సార్, ఈ ప్లానింగ్కి మాత్రం మీ యొక్క సపోర్ట్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో దానికి చాలా కృతజ్ఞత. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ బెస్ట్ ఉండాలని ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మాత్రం మనకు ఇది స్కూల్ ప్లస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. ఎందుకోసం అంటే ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ కాలేజెస్, డిగ్రీ కాలేజెస్ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళల్లో ఇది పూర్తి స్థాయిగా వస్తే పిల్లల్లో పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకోసం అంటే ముందున్న వాళ్ళు మంచిగా నడిస్తే వెనుకున్న వాళ్ళు బాగా నడుస్తారని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో కాబట్టి దీన్ని ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడికల్ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి ఇంకా పూర్తి సపోర్ట్ తీసుకొని మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తే, అండ్ రూరల్లో కూడా ఇదాన్ని కొంచెం మీ ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి మేము భీమ్లలో కూడా చూసేవాళ్ళం సార్. గత కొన్నేళ్ల క్రితం మీ కొన్ని యాక్టివిటీస్ కానీ అవన్నీ కూడా చూసేవాళ్ళము. అప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూడలేదు, కానీ ఇప్పుడు చూశాను. వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా నేను మిమ్మల్ని కలిసినందుకు. కానీ ఇంత పెద్ద భేదాల సముద్రం లోపల ఒక నీటి బొట్టులాగా నన్ను చేర్చారు, అది కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ దీన్ని రూరల్లో నుంచి కూడా చేపడితే ఇంకా బాగుంటుందని నా చిన్న సజెషన్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ. రిటైర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి మా డాక్టర్ విశాల్ గారితో అనుబంధం. సార్ ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిన నుంచి ఆదేశాలు ప్రతిరోజు మేము హోంవర్క్ చేస్తాం కదా, హోంవర్క్ లాగా సార్కు నేను నాకున్న ఆలోచనలు సార్తో పాల్పంచుకోవడం. ఒక పోలీస్ అధికారిగా పిల్లలు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడి మా పోలీస్ స్టేషన్ వస్తారు డ్రగ్ అడిక్షన్కు, దీనికి వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసి పిల్లలకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళను దయచేసి ఇళ్ళకు పంపడం. తర్వాత స్కూల్ విజిట్ పోయినప్పుడు మాకు మల్లారెడ్డి గారు డిఎస్పీ గారు ఉండే ఫిజిక్స్ లెక్చరర్, అతను ప్రతి స్కూల్లో ఈ వర్కర్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయమంటుండే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ పెట్టుకున్న వర్కర్స్ వెదర్ దే ఆర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ బిఫోర్ అపాయింటింగ్ సార్. ఒక క్లారిఫికేషన్, ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినాం సార్ ఇంటర్వ్యూ ఏరియా డ్రగ్స్. ఇప్పుడు నేను నా చేసిన సార్ నమస్తే అంటే నా లోపు ఉన్న గుర్తు మీకు తెలియదు కదా, మరి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసారు పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఇంత గుడ్ పర్సన్ ఉంది, హ్యావ్ నో ఎనీ ఎలక్షన్ అదర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అని ఇచ్చేసారు. అట్లా మనం ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిన కనుక ప్రతి విద్యా సంస్థలో మనం ఒక చార్ట్ లాగా పెట్టి దానివల్ల కలిగే అనర్థాలను మేము ఒక తయారు చేసినాం సార్. మీరు కూడా మేడా ఉందని దిగి ప్రతి స్కూల్లో మనం ప్లే చేస్తే ఆ పిల్లలకు దానివల్ల కలిగే అనర్థాలు వీక్లీ వన్స్ లేకపోతే నెలలో 2-3 సార్లు మీరు సమావేశం ప్రతిజ్ఞ చేపిస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాం సార్. పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తే నిజామాబాద్ మార్క్ అనేది చూడాలి సార్. దయచేసి మనం 3000 వరకు ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తున్నాం సార్. మీరందరూ తప్ప ఇంతకుముందు సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ చేసినాం కదా సార్ ఆడపిల్లలు, అదేవిధంగా సక్సెస్ కావాలని మీ అందరికీ నా యొక్క విజ్ఞప్తి సార్. ఎందుకంటే సార్ తీసుకున్న కార్యక్రమం గొప్ప సార్. అబౌట్ 3000 వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సార్. టోటల్లీ వీఆర్ నీడ్ సార్. సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. ఎవ్రీ మంత్లీ twice or thrice we have to conduct a meeting with the school management sir, to avoid all these habits. Thank you sir. Vishal sir, very thanks to you sir for sacrificing your services. And for the illumination for Dr. Vishal. As you all said, the words you are putting before Dr. Vishal are valuable, and being one of the different organizations or institutions, that's a good thing that we get to know about the good point from you. So as Dr. Vishal is a good citizen of Nizamabad and he creates a citizen, and he got best secretary of the Nagan Award which is negotiated globally. So really I need to say that this is a good initiative you are taking, and you are leading the Telangana state to deserve it and to do good. So I don't want to see how you are doing actually. I'm a listener now. So good. So actually I have seen in Punjab getting spoiled by these drugs and all. So the initiative taken in Punjab is not so large as so because very frequent I see that they don't take much initiative. Each and every individual is involved in it. And more of that, Punjab police is totally bullshit. They are bullshit.
So when in 2017, Atul Sabharwal got transferred from DIG Nagpur to Commissioner of Central Excise. So KCR strictly then told that ban is Tadi and all Tadi also banned. So when he seriously taking the subject, then he called my Bollywood stars to his office. He summoned all. So they have been to their office. So I have seen them one day I was there. He was totally so seriously about the subject. The people were scared. And Atul told me that मैं इतना टाइप कर दूँगा कि केसीआर बोला कि थोड़ा ढील जोड़ दो तो लोग परेशान हो जाएंगे. So we have seen that people were getting all the roads and they were sleeping because they were not addict of this Tadi and all that. So good subject Vishal you are taking. So whatever support you need from us, we are always with you. Good luck. Thank you. ఈ పాన్ పరాగ్ లాంటివి బ్యాన్ చేసిన ప్రతి పాన్ షాప్లో ప్రతి కిరాణా షాప్లో దొరుకుతున్నాయి. ఇది ఏంటి అంటే ఇది ఇంకా భయంకరమైంది. మీకు తెలుసు నేను చెప్పాల్సినంత దాని గురించి. మీరు ఈ అడ్డా మీద వెళ్తే ఒక దాదాపు అక్కడ 150 to 200 మెంబర్స్ ఉంటారు. అసలు పాన్ పరాగ్ తినని వాళ్ళని ఎవరో దొరకబడ్డారు. మన తెలంగాణలో బ్యాన్ చేసిన తర్వాత ప్రతి పాన్ కోక వ్యక్తి నా సంచులు వస్తున్నాయి. దయచేసి కొద్దిగా జనాలని కొద్దిగా మార్పచ్చటట్టు చూడండి. ఎందుకంటే విపరీతంగా ఏ షాప్లో ఉన్న ప్యాకెట్లు లేని లేనే లేదు. ఇట్లా డైరెక్ట్ అడిగినా డైరెక్ట్ ఇచ్చే స్టేజ్లో ఉన్నారు. కొద్దిగా ఈ దీంట్లో భాగంగా దానికి కూడా దాని మీద కూడా పోస్ట్ చేయండి. ఆగిపోయేలా ఫోర్స్ చేయండి. పై నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తుంది. మహారాష్ట్ర నుంచి బ్యాన్ అయ్యేటట్టు కొద్దిగా ఏంటంటే నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫామ్లో ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాను. చాలా మంది యూత్ నేను మాట్లాడుతుంటే పాన్ మసాలా యాడ్ చూసి గుట్కా బాధించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సెలబ్రిటీస్ ఈ మోటివేషన్ అండి పాన్ మసాలా అని తింటున్నారు. సో చాలా మంది యూత్ ఏమనుకుంటున్నారంటే అది చాలా ఒక హీరోయిజం అనుకోని తింటున్నారు. సో ఇదేంటంటే మెయిన్ మనకు మూవీస్లో కూడా ఆల్కహాల్ సిగరెట్ అండ్ డ్రగ్స్ వస్తే కింద మనకు మద్యం తాగడం పదార్థాలు తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి హానికరం ఒక చిన్న కనపడలాంటి చిన్న వస్తుంది. సో కాబట్టి మనం ఎస్పెషల్లీ మీడియా అండ్ సెలబ్రిటీస్ ఇలాంటి మధు పదార్థాలపై అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం వాళ్ళు వాలంటీర్లు మానేయాలి. దానివల్ల ఏంటంటే యూత్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకోటి మీరు అన్నది ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నా దగ్గర చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమంటారంటే సార్ మీరు మా పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చినా నాకు చెప్తున్నారు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. మా పేరెంట్స్ ఇవ్వట్లేదు. మా అమ్మ కళ్ళు అవుతుంది, మా నాన్న సిగరెట్ అవుతారు, సంపాదించాడు, మా అన్నయ్య గద్దెలు అవుతారు, మా బాగా ఇవ్వట్లేదు. నన్ను కాదు వాళ్ళని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు నేను ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతుంది. ఎందుకంటే సో అట్లీస్ట్ మా పేరెంట్స్ మాట్లాడడం తర్వాత గవర్నమెంట్ కూడా ఇట్లాంటి చాలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి నూతన వైద్య విధానాలు అనేవి అందుబాటులోకి వచ్చినాయని ప్రజలు గవర్నమెంట్ తీసుకెళ్తుంది. ఇప్పుడు డ్రగ్ ఎడిక్షన్ సెంటర్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది చాలా శుభసూచన. మరియు అంతేకాకుండా ఈ డిఎడిక్షన్ సర్వీసెస్ అని చాలా తెలవట్లేదు. డ్రగ్స్ అలవాటు కావడం ఎంత ఈజీగా ఉందో మానేయడం ఎక్కడికి వెళ్ళాలని తెలవట్లేదు. సో మనం కొంచెం విస్తృతంగా గ్రామ స్థాయిలో తీసుకెళ్తే కొద్దిగా మందినైనా అంటే మనము మార్గాన్ని మోటివేషన్ వాళ్ళనైనా మనం హెల్ప్ చేయగలుగుతామని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీరందరికీ కార్యక్రమం వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. తర్వాత reaches at the root level. And if you focus on the roots, we will get the fruits. I repeat, if you focus on the roots, we will get the fruits. అంటే కొంచెం క్రియేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద నేను ఫోకస్ చేస్తాను. జనరల్గా ఒక 2-3 ఐటమ్స్ మీకు జస్ట్ నేను నక్సల్ నేను షేర్ చేస్తాను. దాన్ని ఎలా మాడిఫై చేసుకుంటాం మనం ఈ సిచ్యువేషన్ కానీ మన డిగ్నిటరీస్ అందరూ కూడా దాన్ని చేసుకుంటే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా రీచ్ అవుతుంది. ఐ సైడ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ సార్. అంతకుముందు టిక్ టాక్ ఉండేది ఎక్కువ. I just made a video, no more TikTok, only Buddha. No more TikTok, only Buddha. This is one. Second one, no more PUBG, only biology. No more PUBG, only biology. Third,
చాలా మంది చెప్తారు, చాలా మంది స్పీచ్ ఇస్తారు, అన్ని విషయాలు చెప్తుంటారు, ఇలా చదవాలి, ఇలా ఉండాలి, ఇలా చేయొద్దు అని చాలా విషయాలు చెప్తారు. అది ఎంత రీచ్ అవుతుంది నెక్స్ట్కి మనం కొంచెం మనలో తీసుకురావాలంటే మనం వాళ్ళలో కూడా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవ్రీ పేరెంట్ ఈస్ పేయింగ్ money for the next year, might it be their studies, their basic needs, in the form of today, in the form of phone pay, GPay, money చేస్తున్నాం. What can you return? You can give in the form of affection pay, A pay to your parents, okay? Marks pay, M pay to the parents, grade pay, what not? Skill pay, S pay. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇందులో మనము ఇన్నోవేటివ్ క్రియేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సార్. ఇట్స్ ఎ ప్రివిలేజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అది కాదు సార్, అంటే యాక్చువల్గా తీసుకోవడానికి ఎంపే గూగుల్ పే వాళ్ళు కరెక్టే, మంచి ఏంటంటే మనకు పేరెంట్స్కి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడము. అండ్ ఏంటంటే నో హిట్ ఓన్లీ గుడ్ మ్యాన్ బాగుంది, అంటే క్యాచీ వర్డ్స్, నో పబ్జీ అండ్ ఓన్లీ బయాలజీ. సో వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్. So I'm really appreciating your ideas. So మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు అందరు స్టూడెంట్స్ మీరు మోటివేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే సో మీరు మొబైల్ మీరు యాక్చువల్ పేషెంట్స్ అందరినీ మోటివేట్ చేస్తున్నారు, మీరు మొబైల్ని మోటివేట్ చేస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ వర్డ్స్. ఇలాంటి స్లోగన్స్ మనకేంటంటే ఈ అవేర్నెస్లో స్లోగన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐడియాస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ కార్యక్రమంలో చాలా అందరి పార్టిసిపేషన్తోనే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయగలుగుతాం. మీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ని సో డెఫినెట్గా విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ అలాగే స్లోగన్స్. చంద్రశేఖర్ గారు మీకు స్లోగన్స్ బెస్ట్ స్లోగన్స్ చాలా అదే స్లోగన్స్ గ్రూప్లో షేర్ చేస్తే మనం ఇంకా అడిషన్ ప్లకార్డ్స్ మంచి గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేద్దాం. అండ్ చాలా రూరల్ ఏరియాస్ కూడా రీచ్ చేద్దాం. మీరు అన్నట్టు రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ రీచ్ అయ్యే విధంగా మనం ట్రై చేద్దాం. సో ఇంకేమైనా సజెషన్స్? మీరందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాలేజెస్ సంబంధించిన ఫస్ట్ మీరు చెప్పినది బాగుంది, ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయడం బాగుంది. అవేర్నెస్ కంపల్సరీ. ఇందాక మా మిత్రులు చెప్పినట్టు ఆలోచించడం కానీ ఆలోచించడం కన్నా తర్వాత మాట్లాడడం మొదలు పెట్టే కన్నా గమనించడం కావాలి. అబ్జర్వ్ నియర్ బై ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఇప్పుడైతే 23rd నాడు మార్నింగ్ 7:30కి ఏం చేద్దామో చెప్పాలి. మినిమం ఒక మనిషికి 100-200 మంది స్టూడెంట్స్ తీసుకొస్తే మనకి ఒక 500-600 మంది స్టూడెంట్స్ రావాలి, అయితే బాగుంటుంది. ఫస్ట్ అది ఎట్లా చేద్దామో అది ఎందుకంటే సండే కాబట్టి క్లియర్గా మీరు దాన్ని చేస్తే బాగుంటుంది. తర్వాత ఏ రకంగా ర్యాలీ స్టార్ట్ చేయాలి, ర్యాలీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి చేయాలి, అది సజెషన్ ఇవ్వండి. సో మిగతాది ఎలాగో అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం, స్టేజెస్ ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ర్యాలీ నుంచి కాబట్టి ర్యాలీ ఎక్కడ చేద్దామని ట్రై చేద్దాం. స్కూల్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే సక్సెస్ కావాలంటే స్కూల్ పిల్లలే ఉండాలి దాంట్లో. సో డెఫినెట్లీ సార్ మా స్కూల్ నుంచి 100 మంది తప్పకుండా పంపిస్తాను నేను, అదొకటి. రెండవది సార్ చెప్పినట్టుగా ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు లైక్ స్లోగన్స్ ఇవ్వాలి, ది సేమ్ టైం ప్లకార్డ్స్ తీసుకొని రావాలి. సో ఇంతకుముందు విశ్వము కానీ అట్లాంటిది అయినా ప్రోగ్రామ్ చేద్దామంటే గుడ్ ఐడియా. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడడానికి ఇన్హిబిషన్ లేకుండా మాట్లాడడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది నాది కావాలి. ఇప్పటి నుంచి అందరూ మాట్లాడితేనే ఇది తగ్గుతుంది ఇది. సో ఎస్పెషల్లీ ద సాఫ్ట్ టార్గెట్స్ ఎప్పుడైనా కూడా చిన్నపిల్లలే. సో ఆ చిన్నపిల్లల్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళు రేపటి బంగారు భవిష్యత్తుకి మనం పునాది చేసే అవుతాము. కాబట్టి మన స్కూల్స్ అందరం కూడా దీని ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని దీంట్లో డాక్టర్ విశాల్ గారికి వాళ్ళ టీంకి పూర్తిగా సపోర్ట్ చేయాలని. ఎందుకంటే మీరా ది అవర్, ఇప్పుడు మాట్లాడకుంటే రేపు మాట్లాడినా లాభం లేదు. సో దిస్ ఆర్ టైమ్ టు టాక్. సో విల్ నాట్ టాక్, విల్ లవ్. పర్టికులర్ డే ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇస్ దేర్ అంటే మనకు జనరల్గా సండే
పెట్టుకున్నారు. మనం పర్టికులర్ డ్రగ్ అడిక్షన్ డే మనం ఉంటుంది. సండే ఎందుకు పెడుతున్నామంటే మేము కాన్ఫరెన్స్ 22nd and 23rd చేస్తున్నాం. సో 20 ఎందుకంటే ఆ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈవెంట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే కాన్ఫరెన్స్లో మనం ఓన్లీ కాన్ఫరెన్స్ అనేది డాక్టర్స్. సో మనం ఏమంటే నా ఐడియా ఏంటంటే ఇంతమంది డాక్టర్స్ వస్తున్నారు, వాళ్ళ ద్వారా మన పబ్లిక్ ఒక మెసేజ్ ఇద్దామని. అంటే మనకు ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీ నుంచి అతుల్ అంబేద్కర్ అని యాక్చువల్గా ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ ఆయన వస్తున్నారు. అండ్ డాక్టర్ పిఎస్ఎస్ రావు అని యాక్చువల్ జేఎస్ఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్, చాలా ఆయన వాల్యుబుల్ యాక్చువల్ ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్. వాళ్ళందరి ద్వారా ఏంటంటే నేను మన పబ్లిక్ ఒక మెసేజ్ ఇద్దామని. ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్గా నేను లోకల్ ఉంటాను, నేను ఇచ్చే మెసేజ్ కంటే ఎవరు బిజీ వాళ్ళు ఉంటారు. మనం డూయింగ్ దిస్ మచ్ బిగ్ అంటే ఇంత ప్రోగ్రామ్ ఎంత మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ మోర్ టైమ్ అండ్ ఇంత మంత్ ఆఫ్ జూలై ఫస్ట్ వీక్ అట్లా పెట్టుకుని ఉంటే బాగా సక్సెస్. అంటే ఇప్పుడు అంటే మేడం అది దాని మన ప్రోగ్రామ్ ఒక 10,000 మందితో చేసింది. అట్లా నేనేమంటున్నా అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ కండక్ట్ ఇన్ మోర్ వే అంటే ఒక 10,000 మందితో ఎనీ డే అంటే మనం ఒక 10,000 స్టూడెంట్స్ తోటి పెట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ పెడదామని చెప్పి నాకు ఆలోచన. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వర్కింగ్ డే యూ కెన్ డూ as much as students, we can bring as much as students. ఇది సినిమా ట్రయల్, ఇది మనం చేద్దాం. మీరు అన్నట్టు ఇది ట్రయల్ మనకు. పిక్చర్ బాకీ है. పిక్చర్ బాకీ है और बढ़िया है. हम विल डू और ట్రై చేద్దాం. అంటే ప్రతి స్కూల్ కు ఒక కనీసం 50-100 మెంబర్స్ టార్గెట్ చేద్దాం. మన ప్రస్తుతం తరపు నుంచి నో 15 స్కూల్స్ అయితే అర్బన్ స్కూల్లో ఒక 2,000-3,000 మంది ఈజీగా వచ్చేస్తారు. అది మేము తీసుకొస్తాం, ఇబ్బంది లేదు. కానీ కాకపోతే నేను ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో చేద్దాం. మరి మీరు ఇంకా ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం, మేము ఎక్కడ నుంచో తీసుకొస్తున్నాం. ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటి రికార్డ్ బ్రేక్ చేయాలనేది నా ఆలోచన. ఒకటి జయసింహ గారు మనకు నేను అవసరం మీరు అంటే మీరు చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పాను, మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఎవరి బిజీ వాళ్ళు ఉంటారు, పంపించమంటుంటే కొంచెం బిజీగా ఉంటామని ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. లేకపోతే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్, నో ప్రాబ్లం. ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ అనేది చూసుకున్నామో హాల్ చూసుకున్నాము, స్మాల్ కదా కాబట్టి ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఓకే, నో ఇష్యూ. నేను అదే దీంట్లో ఉంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే ఒక 10,000 మంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఒకసారి ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అంటే డెఫినెట్లీ వెళ్ళు. అంటే ఒకటి హరితారం చేసాం మనము, గుర్తుంది కదా. హరితారంలో దాదాపుగా ఒక 10,000 స్టూడెంట్స్ తీసుకొచ్చి చౌరస్తా నుండి ఆల్మోస్ట్ గిరాకీ కాలం దాకా పెట్టించాం. అంత 10,000 స్టూడెంట్స్ దగ్గర దగ్గర. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మేము మళ్ళీ 9 కు నేను కాన్ఫరెన్స్ వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకంటే మా కాన్ఫరెన్స్ షెడ్యూల్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ 9 o'clock అంటే ఓకే షూర్ వర్షాకాలం సండే సాటర్డే రోజు చీఫ్ మన హెల్త్ మినిస్టర్ వస్తున్నారు, చీఫ్ గెస్ట్. ఆ అడవులు ఉంటాం కదా మళ్ళీ, కానీ ఆయన అక్కడికి వస్తారు, హోటల్లో ఉంటారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున సొసైటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున ఇక్కడ నిజామాబాద్ లో జూన్ 22-23వ తారీఖున రాష్ట్ర స్థాయి మహాసభలు నిర్వహిస్తున్నాము. ఇందులో భాగంగా ఏంటంటే నిజామాబాద్ ఇంటలెక్చువల్స్ తోని ఒక ఈ మత్తు పదార్థాలు మరి యువతలో పెరుగుతున్న ఈ నేర ప్రవృత్తి దీనిపైన అవగాహన కల్పించడానికి మేమందరం ఇక్కడ సమావేశం కావడం జరిగింది. ఈ సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు పాస్ట్ జనరేషన్, ప్రజెంట్ జనరేషన్ చాలా మంది ఈ మత్తు పదార్థాలకు బానిసైపోయారు. ఎలా బానిసైపోయారంటే ఒక మీటింగ్ జరగాలన్నా, ఒక పార్టీ జరగాలన్నా చిన్న వయసు నుండే ఈ మత్తు పదార్థాలకనే ఒక వాళ్ళ జీవనశైలి ఒక భాగంగా మారిపోయింది. ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ప్రొటెక్ట్ చేద్దాం ఉద్దేశంతో ఒక చిన్న కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమం
ముఖ్య అతిథిగా మన జిల్లా జడ్జి శిల్పా మేడం గారు వస్తున్నారు. మరియు అందరినీ ఇక్కడ నిజామాబాద్ ప్రముఖులందరినీ ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్, యువత ఇందులో పాల్గొని ఏంటంటే ఈ మతపదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా మనం ఏ విధంగా వర్క్ చేయొచ్చు అనే ఒక కార్యాచరణ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఈ కార్యాచరణ జూన్ 23 రోజు ప్లాన్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ జూన్ 26 ఇంటర్నేషనల్ డే అగైన్స్ డ్రగ్ అబ్యూస్ సందర్భంగా అంటే ఒక వారోత్సవాల లాగా దీన్ని మొదలు పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి నిజామాబాద్ ప్రజలు మరియు ఇంటలెక్చువల్స్, తర్వాత టీచర్స్, పేరెంట్స్ మీ యొక్క సపోర్ట్ కావాలి. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి అందరికీ నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సో మీరందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసి మన సొసైటీకి ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి. సో అప్పుడే మనం ఏంటంటే మనము మన స్వలాభం కోసం కాదు, మన సొసైటీ కోసం కూడా వర్క్ చేయాలి. కాబట్టి చాలా మంది ఇక్కడ నిజామాబాద్ గడ్డ అనేది ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్ ఉంటుంది ఇలాంటి సర్వీస్ యాక్టివిటీస్లో. సో దీన్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ని రాష్ట్ర స్థాయి వరకు తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్ ఒక మంచి మెసేజ్ ఇద్దాము. గవర్నమెంట్ తరఫున కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సదుపాయాన్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్లే విధంగా మనం ప్రోత్సహిస్తాము. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అవగాహన ర్యాలీ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ అవగాహన ర్యాలీ ఏంటంటే మనకు రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో జూన్ 23వ తారీఖు ఉదయం 8 గంటలకు మనకు గాంధీ చౌక్ నుండి అందరూ అక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి అక్కడ నుండి రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంకు వెళ్ళి అక్కడ మనము దీనిపైన వివిధ వక్తలు చాలా మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్స్ వస్తున్నారు. దాని ద్వారా ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్కి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చే విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. దీంట్లో కొన్ని కరపత్రాలు కూడా పోస్టర్స్ రిలీజింగ్ ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళ సజెషన్స్ కూడా ఇంకా వచ్చిన వక్తల సజెషన్స్ తీసుకొని ఈ వక్తల సజెషన్స్ దాన్ని మినిట్స్గా ఎంటర్ చేసి ఈ మినిట్స్కి గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఇంకా వినూత్నంగా ఈ మత్తు పదార్థాల నివారణకు ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవచ్చో గవర్నమెంట్కు మేము ఒక సపోర్ట్గా ఉన్నామని ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. సో కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి మీరందరూ మీడియా ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే వాలంటీర్స్ మీరు స్వచ్ఛందంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను.